सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते अजीत खबरों के इस बुलेटिन में सब तो पहला नज़र मारते हैं अज दीआं चोणवीआं खबरों ते। लुधियाना विच सोशल डिस्टेंसिंग दीआं उड्डियां तज्जियां, 2 लड़कियां हुईयां बेहोश। पटियाला विच पुरानी रंजिश के चलदियां नौजवान की गोली मार के हत्या। आम आदमी पार्टी की विधायिका बलजिंदर कौर ने साधे कैप्टन सरकार ते निशाने। पाकिस्तान के कराची विच हवाई जहाज हादसाग्रस्त ते पीएम मोदी ने पश्चिमी बंगाल नूं दिता 1000 करोड़ का पैकेज। ते हुणे ना चोणवीआं खबरां दा विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। पंजाब सरकार ने कर्फ्यू खत्म कर दिता अते सेहत महकमे वालों वार्ड अटेंडेंट दीआं 90 असामियां लई इश्तिहार अखबार विच दे दिता गया, जिस तो बाद हज़ारां दी तादाद विच बेरोजगार नौजवान लुधियाना के सिविल सर्जन दफ्तर विखे पहुंच गए। इस मौके रज के सोशल डिस्टेंसिंग दीआं तज्जियां भी उड्डियां। इस दौरान गर्मी कारण 2 लड़कियां अपनी सुध बुध गुआ बैठियां। हैरानी की गल यह कि इस दौरान कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं सी। सर इतने वार्ड अटेंडेंट दी पोस्टां निकले, मेरी बेटी लाइन च लगी हुई है और इतने तो धक्का कर रहे हैं, पुलिस मुलाजम डांगा मार रहे हैं और उल्टा जी अंदर लेडीज कांस्टेबल उन्होंने कोई सेफ्टी नहीं किसी किस्म की मिल रही। 3 बार 112 नंबर पर कंप्लेंट कर चुके हैं कंट्रोल रूम में, अजे तक इतने फोर्स नहीं आई, ना इन्हों का कोई टेंट है, ना कोई शेड है, ना कोई कुछ आ सारे जनता देखो तो गर्मी के मर रही है और बच्चे बेहोश नहीं होया, बेहोश होया देखो परले पासे लड़कियां किवें बेहोश पईयां ने कि उत्थे अरेंजमेंट नहीं भाजी बहुत माड़े हालात तुसीं देख रहे हो सोशल डिस्टेंस किद्दां दा हो रहा है। साडा देश इन्नी वड्डी महामारी नाल लड़ रहा है ते इत्थे देख लो किद्दां धज्जियां उड़ रही ने। कोई रूल रेगुलेशन सरकार का कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपनी मर्जी नाल आ रहे अपनी मर्जी नाल जा रहे हैं। कोई सरकार कोई पुलिस मुलाजम अगर उन्होंने कोई शिकायत करते लाठी चार्ज कर रहे हैं। हुण तुसीं देख के हटा थोड़ी देर पहला किद्दां लाठी चार्ज की सी उन्होंने। हालात आ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਫਾਲਣ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਕੱਠ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। पटियाला के फैक्ट्री एरिया विच बीती रात अणपछाते व्यक्तियों ने एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी। मृतक व्यक्ति की पछाण 35 साला शमशेर सिंह के रूप में हुई है, जो थाना अनाज मंडी के अधीन पैंदे सुखराम कलोनी का रहने वाला सी। जानकारी मुताबक मृतक शमशेर सिंह वासी सुखराम कलोनी सब्जी का काम करता सी। बीती रात करीब 9:30 बजे शमशेर सिंह अपने दोस्तां नाल गली विच ही जन्मदिन की पार्टी कर रहा सी। इन्हां व्यक्तियों विच किसी गल नूं लैके झगड़ा हो गया ते इन्हां विच एक व्यक्ति ने पिस्तौल नाल फायरिंग कर दी ते एक गोली शमशेर सिंह दे लगी ते मौके ते ही उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अज शामी करीब 9:30 बजे फैक्ट्री एरिए दे विच भारत नगर कलोनी दे विच थाना अनाज मंडी दे एरिए दे विच शमशेर सिंह नाम के व्यक्ति की जी उम्र करीब 35 साल है, गोली लगन कारण डेथ हुई है। ये करीब 9:30 बजे का इंसीडेंट है। ये इन्हों का रेजिडेंस शमशेर सिंह का सुखराम कलोनी च है तो भारत नगर के 2-3 बंदे ने इन्हों पर हमला करता तो इन्हों के गोली लगन कारण मौत हुई है। बाकी असीं वेरीफाई कर रहे हैं मौके तो सारी हुण असीं मौका देख के आए। उस तो बाद हुण इन्हों के फैमिली मैंबरस के आने से उन्होंने बयान लिख के असीं FIR लॉन्च करांगे तो सारी इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी एक्यूज फड़ांगे। कितने राउंड फायर हुए हैं सर? जी बॉडी मैं देख के आया, बॉडी के हले उन्होंने जी बाकी तो पोस्टमार्टम तो क्लीयर होगा। एक्सटर्नल इंजरी एक ही है, एक गोली लगन का निशान है। सर पता लगा कौन शख्स जिन्होंने गोली चलाई है? असीं मौके तो वेरीफाई कर रहे हैं, बाकी उन्होंने फैमिली मैंबर आ रहे हैं, उन्होंने बयान लिख के असीं उन्होंने जिन्हों पर डाउट है असीं क्लीयर करा। कोई पुरानी रंजिश भी है इनकी जी? वो असीं वेरीफाई कर रहे हैं। असीं इन्हों का तो जिन्हों का ये डाउट कर रहे हैं असीं सारिਆਂ ਦਾ रिकॉर्ड चैक करांगे कि पुराना इन्हों का कोई है इस तरह का कोई रंजिश है कि नहीं है, रीजन की है मर्डर का। आम आदमी पार्टी की विधायिका बलजिंदर कौर ने कहा है कि घरां विच बैठ के सरकारां नहीं चलाईयां जा सकदियां, क्योंकि सरकारां चलाउण लई जनता विच आउणा पैंदा है ते उन्हां दे दुੱਖਾਂ मुश्किलां अते परेशानियां नूं समझण दी लोड़ हुंदी है। बलजिंदर कौर ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दा अपनी सरकार चलाउण लई बाकी सब पक्षां नूं दरकिनार करके केवल शराब ते रेवेन्यू इकट्ठा करन लई जोर देना सौड़ी सोच दा नतीजा है। उन्होंने कहा कि पंजाब कैबिनेट मंत्रिमंडल विच जो चंगियाड़ियां फटियां ने उसने शराब के धंधे विच हिस्सेदारियां नूं उजागर करके रख दिता है, क्योंकि लड़ाई सारी हिस्सेदारियां दी वंड वंडाई दी है।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। देखो पहला तो अज लॉकडाउन तो बाद करफ्यू तो बाद बड़े लंबे समय बाद मेरी कोशिश सी कि मैं गुरुद्वारा साहब आके गुरु साहब नूं नमस्कार करा। तो दूसरा तुसी सवाल ही इहो जिहा लै लिया कि कैप्टन साहब ते उधर लिकर दियां पॉलिसीज़ ते किवें उन्हां ने घर घर जिहड़ी आ पहुँचाउण दी डिलीवरी करन दी आग्या दित्ती है ना। सो इहदे बारे चर्चा हुई। सो ये बहुत माड़ी गल है, क्योंकि मैं एक गल इहदे च कहना चाहूँगी कि घरां दे विच बैठ के महलों दे विच बैठ के जिहड़ी एक डोमैसटिक वायलेंस का हिस्सा गा वो कदे साडे मानयोग मुख मंत्री साहब नूं नज़र नहीं आ सकता। सो उन्होंने एक अपनी स्टेट नूं उहदा रेवन्यू बचाउण वास्ते एक पक्ष नूं अगे लै लिया कि असी लिकर तो जिहड़ा सानूं बैनीफिट्स हुंदे आ, पर उन्होंने बाकी पक्ष जिहड़े पंजाब दे टोटल इग्नोर करते, जिन्हां दे विच एग्रीकल्चर भी है, जिन्हां दे विच साडा एजुकेशन भी है। सो सारे पक्षां नूं इग्नोर करके एक लिकर नूं चुकना, मैं कहनी आ साडे पंजाब दा यह मंदभागा जिहड़ा आ इस सरकार दा हिस्सा है कि अज इहो जे हालात बन गए कि कैप्टन सरकार पूरी दी पूरी जिहड़ी अपनी सारी निगाह टकाई बैठी है तो सिर्फ लिकर ते टकाई बैठी है। देखो पिछले दिनां दे सरकार दीयां बैठकां दे विच बड़ा कुछ होया, बड़ी जिहड़ियां चिंगाड़ियां ने उहदियां निकल के सामने आईयां। सो किते ना किते वो जिहड़ी खिच्चोताणी आ या आपस दे विच जिहड़ी भी झाड़ झड़प होई आ वो सिद्धा निशाना मैनूं तां इह लगदा कि जिहड़ियां 2 नंबर दे विच जिहड़ी शराब विक रही सीगियां, जिहड़ियां वो फैक्टरियां फड़ियां गईयां ने। सो उन्हां तो जिहड़े बैनीफिट हो रहे सीगे, उन्हां तो जिहड़ियां प्राप्तियां हो रहीआं सी, जिहड़ियां हिस्सेदारियां जा रहीआं सीगीआं, कहण दा मतलब जो कुछ अकाली दल सरकार च हुंदा रहा वो सेम इस वेले कैप्टन सरकार दे विच। सो सारा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲਿਕਰ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗਾੜੀਆਂ ਸੁਲਝਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੇਕ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂਗਾ। कराची तो लाहौर ਲਈ उड़ान भर रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक फ्लाइट अज हादसाग्रस्त हो गई। ये जानकारी पाकिस्तान की सिविल हवाबाजी अथॉरिटी ने दी। पाकिस्तान जियो न्यूज़ के अनुसार उड़ान जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्ते लैंडिंग करन वेले क्रैश हो गई। फ्लाइट विच 100 तो वध यात्री सवार सन। हादसाग्रस्त थां उत्ते धुएं दे गुबार उठदे दिखाई दिते। इलाका वासियों की मदद नाल एंबूलेंस अते बचाव अधिकारी घटना वाली थां ते पहुंचे ते राहत कार्य शुरू करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित पश्चिमी बंगाल ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਸੀਰਹਾਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਅਮਫਾਨ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 77 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज के हस्पताल विच पंजाब के कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी ने कोरोना टैसटिंग लैब का अज उद्घाटन किया। इस लैब विच रोजाना 3000 टैसट करने की समर्था है। कैबिनेट मंत्री ने दस्सिया कि इस तरह दी लैब सरकारी मैडिकल कॉलेज पटियाला ते अमृतसर विखे भी स्थापित कीतियां गईयां ने। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्य मंत्री पंजाब की अगवाई विच कोरोना महामारी नूं अगे फैलण तो रोकण अते इस दी सैंपलिंग टैसटिंग अते मरीजां दे इलाज लई व्यापक पद्धर ते काम कर रही है ते राज विच कोरोना मरीजां दी टैसट दी समर्था वधाउण लई इह लैबां स्थापित कीतियां गईयां ने। साडा स्पीकर जिहड़ी साडी यूनिवर्सिटी है
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇhtiyat ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆંકੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਣੇ ਲੈਬ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, 14 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀ ਡੇਲੀ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ 3000 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਗਈ, VC ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। 3000 ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਲੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਫਟੀ ਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। मेरे बच्चे डॉक्टर के लापरवाही से चले गए। मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। और भी बच्चे हैं, सबके घर में बच्चे हैं, किसी के साथ ऐसे नहीं हो जैसे मेरे साथ किया। आज 26 दिन हो गए। यही जो बड़े आदमी के बच्चे होते, कोई लीडर के बच्चे होते तो सब कुछ हो जाते। वे गरीब के बच्चे हैं। बच्चे सबके लिए बराबर है। माँ के ममता के मोल नहीं लगा सकते। माँ की ममता बराबर होते हैं, लेकिन मेरे अभी तक कोई नहीं कार्रवाई हो रही, नहीं मेरे बच्चे के इंसाफ मिल रहे हैं। गल तो बहुत ही दुख की गल है
ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫਸਟ ਏਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਵਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ 0.4% ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟ ਕੇ 4% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 4.4% ਸੀ। MPC ਦੀ ਬੈਠਕ 3 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ 20 ਤੋਂ 22 ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 3.35% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। The RBI had announced, on both these occasions, certain regulatory measures pertaining to granting of 3 months moratorium on term loan installments. That is the first one we had announced. 2, deferment of interest for 3 months on working capital facilities. 3, easing of working capital financing requirements by reducing margins or reassessment of working capital cycle. 3, exemption from being classified as defaulter in supervisory reporting and reporting to credit information companies. 5, I think 1, 2, 3, 4, 5, I'm just listing out, it's possible that it missed to, that exemption probably was number 5, exemption from being classified as defaulter. I think that was 4. The 5th point is extension of resolution timelines for stressed assets. And the 6th point was asset classification standstill by excluding the moratorium period of 3 months. So all these measures we have announced on 27th of March and on April 17th, essentially arising from these 3 months time we gave 3 months moratorium we allowed on the term loans, then on working capital we allowed certain relaxations and associated measures. In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st August, taking the total period of applicability of the measures to 6 months. ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਕੱਚੀ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਕ ਚੁਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਚੁਗਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਜੱਜੇ ਮੰਦਦ ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਲਾਹਣ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰੀਬ 15 ਡਰਮ ਕੱਚੀ ਲਾਹਣ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 3000 ਲੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ATC ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ PTO ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਗਾਵੇਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੇਸੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਜੱਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌੜੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮੰਦ, ਇਹਨਾਂ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਡਰਮ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਡਰਮ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦਾ 200 kg ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਲਾ ਲਓ 3000 ਲੀਟਰ ਲਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ 34 ਕੁ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕੈਨ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੈਨ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਵਾਰਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਵਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁੱਤੀਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਆਟਰ ਨੇ, ਸ਼ੈੱਡ ਸ਼ੁੱਡ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਦੇਸੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 80 ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਜੋ ਕਿ 106 ਬੋਤਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤੇ 6 ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡਰਮ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ 200 kg ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਤੇ 1200 ਲੀਟਰ ਇਹ ਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਸਮਾਨ ਭੱਠੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਠੀ ਲਾ ਕੇ, ਥੱਲੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੱਠੀ, ਬਸ ਲੱਕੜਾਂ ਲੁਕੜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ 4 ਖਾਲੀ ਕੈਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਖਾਲੀ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨ ਛੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਇੰਨਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਤਾਬਾਲੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਸਮੇਂ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਰਚਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਕਲਾਲਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੌਲਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪੈਰ ਤਿਲਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਬੜ ਸੂਆ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੌੜੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪੌੜੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਾਹਵਾ ਸਰੀਰ ਹੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਭੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ। ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਕ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਹੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਰਾ ਸੀ ਜਵਾਕ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ 5-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਲਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੂਆ ਸੀ ਨਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਅਤੇ ਨਾਇਲੌਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, 100 ਨੰਬਰ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਿਟਿੰਗ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ 9-9:30 ਵਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ? ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਾਈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਧ ਤੋੜਨੀ ਪਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਲ ਟਾਈਪ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।